بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں۔ شعبہ صحت ملازمین کے دھرنے کا آج دوسرا روز۔ نرسز، پیرامیڈکس اور ینگ ڈاکٹرز کا ہسپتالوں کو آؤٹ سورس نہ کرنے کا مطالبہ ہے اور مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان ہے۔ اور آپ کو بتائیں محکمہ صحت نے وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی کو محکمہ پرائمری ہیلتھ کے ڈسپوزل پر بھیج دیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جنرل کونسل کا ہنگامی اجلاس گنگرام ہسپتال میں طلب۔ پنجاب بھر کے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور بند کیے جانے کا امکان۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا اس احتجاج کی صورتحال بارے۔ جی بالکل جی، گرینڈ ہیلتھ الائنس کا جو آج دوسرے روز جو ہے وہ دھرنا جاری ہے اور اس وقت بھی چیرنگ کراس کے چاروں طرف پہ جو ہے سڑکیں بند کی گئی ہیں اور چاروں طرف جو ہے وہ ٹریفک کا شدید دباؤ ہے۔ تمام روڈ پہ جو ہے ٹریفک شدید دباؤ کا شکار ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دھرنا دوسرے روز میں داخل ہے اور مختلف جو ہے وہ لیڈران کی طرف سے جو ہے وہ تقاریر کی جا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارا مطالبہ نہیں مانا جاتا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ دوسری جانب محکمہ صحت نے ایکشن لیتے ہوئے وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر شعیب نیازی کو محکمہ میں بیک رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے اور ان کو جو ہے وہ سیکٹری پرائمری ہیلتھ کیئر کی جو ہے وہ ڈسپوزل پر بھیج دیا گیا ہے۔ اگر صورتحال لاہور کی دیکھی جائے تو اس وقت جو ہے محکمہ صحت جو لاہور ہے وہ کامیاب ہوا ہے ملازمین کی حاضری میں۔ اس وقت جو بی ایچ یو، آر آئی سی، پنجاب کے دیگر اضلاع ہیں ان کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن لاہور کی قیادت جو ہے یہاں پر ملازمین کو دھرنے میں لانے میں آج جو ہے وہ ناکام نظر آئی ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو گرینڈ ہیلتھ الائنس کے اندر جو بھی ہے وہ جو ہے انتشار پایا جا رہا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو چیئرمین ہیں ان کو جو ہے ہٹایا جائے عہدے سے۔ جی ایچ اے کے چیئرمین پر مختلف جو ہے وہ سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ چیئرمین اس وقت وائی ڈی اے کی قیادت کے جو ڈاکٹر سلمان حسیب ہیں وہ چیئرمین ہے جی ایچ اے کے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے، لیکن ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ جی سی جنرل کونسل جو وائی ڈی اے کی بلائی گئی ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جو ایکشن لیا جا رہا ہے محکمہ صحت کی طرف سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پورا من احتجاج ہے لیکن ہمارے خلاف ایکشن نہ لیا جائے اور اگر ایکشن لیا تو ہم پنجاب بھر کے آؤٹ ڈور جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ آج رات جنرل کونسل میں یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا وائی ڈی اے اور جی ایچ اے جنرل گرینڈ ہیلتھ الائنس کی قیادت جو ہے وہ آؤٹ ڈور بند کرنے کا اعلان کرتی ہے اور محکمہ کی طرف سے جو ہے وہ مذاکرات میں ابھی تک جو ہے وہ ڈیڈ لاک برقرار ہے اور کسی قسم کے مذاکرات سامنے نہیں آئے ہیں، یعنی محکمہ صحت ان سے مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتا، لیکن ان کا یہی مطالبہ ہے کہ نجکاری کو جو ہے وہ بند کیا جائے اور محکمہ صحت کا یہ موقف ہے کہ ہم نجکاری نہیں کر رہے، ہم جو ہے ہاسپٹلوں کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں موسم کی تو آپ کو بتائیں آنے والے دنوں میں لاہور سمیت پنجاب میں ہیٹ ویو کا خدشہ ہے۔ پنجاب میں گرمی کی شدت میں تیز رفتار اضافہ آنے والے دنوں کی صورتحال واضح کر دی ہے۔ لاہور میں اپریل کے پہلے عشرے کے دوران ہی پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو چھو گیا ہے۔ رحیم یار خان، بہاول نگر اور بہاولپور کے اضلاع میں صورتحال زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ جنوبی پنجاب کے اضلاع میں خشک سالی کے اثرات بھی نظر آنے لگے ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سہیل کیسر سے۔ جی سہیل کیسر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، گرمی کے حوالے سے تو صورتحال جو ہے ابھی سے بگڑنا شروع ہو گئی ہے، لیکن تھوڑا سا میں اس کا آپ کو پس منظر بتا دوں کہ گزشتہ سال سپٹمبر سے دسمبر تک بارشوں کا جو ڈیٹا مرتب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ مجموعی طور پر 42% بارشیں معمول سے کم ہوئی ہیں اور جو سندھ ہے وہاں پر تو صورتحال کافی خراب رہی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سورج نے فروری کے دوران ہی اپنے پرپرزے نکالنے شروع کر دی اور ماہ مارچ کے آغاز سے پہلے ہی جو گرمی کی شدت ہے اس میں ہوشربا حد تک اضافہ ہونے لگا، لیکن پھر لکیلی بارشوں کے کچھ سسٹمز آ گئے اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو 42% کی کمی تھی وہ کم ہو کر 38% پر آ گئی اور اب وہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو ایک مرتبہ پھر ٹیمپریچرز بہت تیزی کے ساتھ رائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ لاہور میں ٹیمپریچر جو ہے تقریباً 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور یہاں تک یہ پہنچ چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراؤٹ کی سچویشن بھی اس کے الرٹس جاری کیے گئے ہیں، خصوصاً جو بہاولپور ڈویژن ہے اس کے 3 اضلاع بہاولپور اور رحیم یار خان اور بہاول نگر، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہاں پر خشک سالی کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے اور اس سے منسلک جو بلوچستان اور سندھ کے علاقے ہیں وہاں پر بھی صورتحال کچھ مناسب نہیں ہے۔ اور اب آنے والے دنوں میں کیا پوزیشن رہے گی، میرے پیچھے آپ میپ دیکھ لیجئے
کہ یہ تمام جو ریڈش ایریا دکھائی دے رہا ہے یہ اس ہیٹ ویو کو ظاہر کر رہا ہے یا گرمی کی اس شدت کو ظاہر کر رہا ہے جو مختلف شہروں میں ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اور اب یہ ایک جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے کہ رمضان ماہ کے دوران تقریباً 5 سے لے کر 7 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر میں اضافہ ہو سکتا ہے. اور یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے ہم سے کہ ہم ابھی سے احتیاطی تدابیر شروع کر دیں اور پانی کو جس حد تک پانی کی ایک ایک بوند کو بچانے کی کوشش کریں تاکہ کسی حد تک تو حالات کا مقابلہ کیا جا سکے. سہیل کیسے؟ سابق سیشن جج عابد حسین قریشی ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشن پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تعینات. ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی پنجاب جسٹس ریٹائر سردار احمد نعیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عابد حسین قریشی کو 1 سال کے لیے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد اشفاق سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. سابق سیشن جج عابد حسین قریشی ڈائریکٹر ریسرچ اینڈ پبلیکیشن پنجاب جوڈیشل اکیڈمی تعینات. ڈی جی جوڈیشل اکیڈمی پنجاب جسٹس ریٹائر سردار احمد نعیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. عابد حسین قریشی کو 1 سال کے لیے پنجاب جوڈیشل اکیڈمی میں تعینات کیا گیا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس. لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے 8 ارب 27 کروڑ روپے سے زائد کے 3 میگا پروجیکٹس کی ابتدائی منظوری. سابق وزیر اعظم کہتے ہیں شہروں کی قدیم حالت کو بگاڑنا مناسب طرز عمل نہیں ہے. اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کی زیر صدارت لہر اتھارٹی کی گورننگ باڈی کا اجلاس. لاہور کے تاریخی ورثے کی بحالی کے لیے 8 ارب 27 کروڑ سے زائد کے 3 میگا پروجیکٹس کی ابتدائی منظوری. بھاٹی ترکسالی عمارتوں کی بحالی کے لیے 5 ارب 39 کروڑ 13 لاکھ 58 ہزار روپے کا تخمینہ. رنگ محل چوک تا سید میٹھا بشمول پانی والا تالاب PC1 کی ابتدائی منظوری. رنگ محل چوک تا سید میٹھا منصوبے پر 1 ارب 22 کروڑ 72 لاکھ روپے کا تخمینہ. شاہ عالم چوک تا رنگ محل پروجیکٹ کے PC1 کی بھی ابتدائی منظوری. اس پروجیکٹ کا تخمینہ 1 ارب 65 کروڑ 23 لاکھ 12 ہزار روپے لگایا گیا. نواز شریف کی تینوں پروجیکٹ پر فوری کام شروع کرنے کی ہدایت. اجلاس میں نیلا گنبد کی اصل صورت کو بحال کرنے کے لیے ابتدائی PC1 منظور. سرکل روڈ باغیچیاں اور بدرو کو بحال کرنے کے ابتدائی PC1 کی بھی منظوری. نواز شریف کی تجاوزات متاثرین کو کاروبار کی متبادل جگہ اور معاوضہ دینے کی ہدایت. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ شہروں کی قدیم حالت میں بگاڑ پیدا کرنا مناسب طرز عمل نہیں. تاریخی ورثے کی بحالی کا کام قومی فریضہ سمجھ کر انجام دیا جا رہا ہے. اجلاس میں DG وال سٹی کامران لشاری نے بتایا کہ لاہور میں انگریز دور کی 48 عمارتوں پر کام جاری ہے. مال روڈ پر سعادت منٹو، شورش کشمیری اور دیگر ادبی شخصیات کی رہائش گاہوں کو تختی لگا کر نمایاں کیا جائے گا. ساتھی رپورٹر حمزہ خورشید کے ساتھ محمد حسن رضا، لاہور نیوز. مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. شہر میں ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو فوری حل کرنا چاہیے. نواز شریف کا کہنا تھا ٹریفک کے بے ہنگم نظام سے شہر کی خوبصورتی تباہ ہوئی ہے. اندرونی شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ پارکنگ سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے. سرکولر منصوبے میں آنے والی دکانوں کو متبادل جگہ اور معاوضہ دیا جائے گا. کسی غریب شخص کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. مزید کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے. جی حسن، بتائے گا اس اجلاس کے احوال بارے. دیکھیں، سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کی سرپرستی میں سول سیکریٹریٹ میں ہونے والا لہر اتھارٹی کے اجلاس میں نواز شریف نے ہدایت کی کہ لاہور میں ٹریفک کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو فوری حل کرنا چاہیے. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ ٹریفک کا بے ہنگم نظام سے بھی لاہور کی خوبصورتی تباہ ہوئی. اندرونی شہر کی خوبصورتی بحالی کے لیے انڈر گراؤنڈ پارکنگ سسٹم بھی بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ سرکولر منصوبے میں آنے والی دکانوں کو متبادل جگہ دینے اور معاوضہ دیا جائے. کسی غریب شخص کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. انڈر گراؤنڈ پارکنگ نظام میں دکانیں بنائی جائیں اور وہاں پر بھی متبادل جگہ فراہم کی جا سکتی ہے. نواز شریف نے افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ سارے جمی سے کام کریں، ترتیب سے چلیں. کل میں پاکستان سے باہر جا رہا ہوں، 10 سے 12 روز تک واپس آؤں گا اور پاکستان واپسی پر پہلی میٹنگ اسی میٹنگ کے فالو اپ میں ہوگی. نواز شریف نے کہا کہ شائستہ پرویز ملک نے بہت اچھی تجاویز دی ہیں، ان کی تجاویز پر ضرور شامل کیا جائے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے روڈا کی کارکردگی کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ بہت اچھا کام کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جو نیا شہر بتانے جا رہے ہیں وہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہونا چاہیے اور اس میں ہر طرح سے انٹرنیشنل معیار کے مطابق جو ہے وہ سہولیات ہونی چاہیے. پانی کا سسٹم، بجلی کا سسٹم اور دیگر جو ہے وہ بہتر جو ہے وہ پودوں کے حوالے سے اور خوبصورتی کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ سارا انٹرنیشنل معیار کے مطابق ہونا چاہیے. جی، آپ کا بہت شکریہ حسن رضا. وزیر اعلیٰ مریم نواز ترک خاتون اول کی دعوت پر 11 اپریل سے ترکیہ کا دورہ کریں گے. مریم نواز اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کی 3 روزہ تقریبات میں شریک ہوں گی اور شرکاء سے خصوصی خطاب بھی کریں گی. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں.
वज़ीर आला मरियम नवाज 11 अप्रैल से तुर्क खातून अव्वल की दावत पर तुर्किया का दौरा करेंगी। मरियम नवाज चौथी अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम की 3 रोज़ा तकरीब में शरीक होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम के शुरका से खुसूसी खिताब भी करेंगी। तुर्क खातून अव्वल की तरफ से वज़ीर आला मरियम नवाज के एहसास में खुसूसी तकरीब मुनक़िद होगी। मुंतज़िम तुर्क वज़ारत खारजा के मुताबिक अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम का उन्वान मुनक़िसम दुनिया में सफारती रवाबित की बहाली होगा। अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत, मुमताज सिफारतकार, राय आमा के लीडर्स शरीक होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज अनातोलिया कॉन्फ्रेंस के दौरान ADF लीडर्स पैनल्स में शिरकत करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ADF टॉक्स और ADF राउंड्स का भी हिस्सा होंगी। तुर्क खातून अव्वल अमीना उर्दवान का वज़ीर आला मरियम नवाज को भिजवाए गए दावतनामे में कहना है कि मुझे अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में आपकी शिरकत से बेहद खुशी होगी। उम्मीद है कि आप हमें मेज़बानी का शर्फ जरूर अता करेंगी। सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स के लिए खुशखबरी। सीनियर ट्रैफिक वार्डन्स से ट्रैफिक ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास जुमेरात को होगा। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत करेंगे। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीनियर ट्रैफिक वार्डन के लिए बहुत अच्छी खबर है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन से ट्रैफिक ऑफिसर ग्रेड 17 के ओहदे पर तरक्कियों के लिए प्रमोशन बोर्ड का इजलास जुमेरात को मुनक्कद होगा। एडिशनल IG पंजाब सुल्तान अहमद चौधरी प्रमोशन बोर्ड की सदारत करेंगे। एडिशनल IG ट्रैफिक मुज़फ़्फ़र बेग, DIG सब डिवीजन 1 सलमान सुल्तान राना, इसके अलावा DIG हेडक्वार्टर डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान महकमा दाखिला और रेगुलेशन के नुमाइंदे इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में सीनियर ट्रैफिक वार्डन से ट्रैफिक अफसरान के ओहदे पर तरक्की के लिए 90 से ज़ायद केसेस जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगे। पिछले साल दिसंबर में 46 सीनियर ट्रैफिक वार्डन को ग्रेड 17 में ट्रैफिक अफसरान के ओहदे पर जो है वो तरक्कियाँ दी गई थी। 20 साल पहले ट्रैफिक वार्डन पुलिस में इंडक्ट किए गए, तहम कोई सर्विस स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं था। इस वजह से IG पंजाब डॉक्टर इस्मान अनवर का ये कहना है कि सीनियर ट्रैफिक वार्डन को अब ग्रेड 17 DSP के ओहदे के बराबर जो है वो तरक्कियाँ दी जा रही हैं। और इस वजह से उनका मजीद कहना था कि तरक्की का जो अमल है वो आइंदा भी जारी रहेगा। और इस वजह से एग्जीक्यूटिव पुलिस अफसरान जिसमें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, DSP और DSP से SP की तरक्कियों के जो बोर्ड हैं वो भी जल्द दोबारा किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। ICC ने प्लेयर्स ऑफ द मंथ नामजदगियों का ऐलान कर दिया। ICC ने मार्च के महीने टॉप परफॉर्मर्स को प्लेयर्स ऑफ द मंथ के अवार्ड के लिए नामजद किया। प्लेयर ऑफ द मंथ में भारत के शेरिया अयर और न्यूजीलैंड के रिचर्ड में रविंद्रा और न्यूजीलैंड के ही जैकब डफी शामिल हैं। जैकब डफी इस वक्त ICC T20 रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, अपडेट कीजिएगा। के महीने के टॉप परफॉर्मर्स को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामजदगियों का ऐलान किया है। उसमें 3 कैरेक्टर्स को शामिल किया गया है। मेंस की बात की जाए तो न्यूजीलैंड के जैकब डफी इसमें शामिल हैं, भारत के शरियास अय्यर शामिल हैं और न्यूजीलैंड के ही रचिन रविंद्रा शामिल हैं। तीनों कैरेक्टर्स को मार्च के महीने में शानदार कारकर्दगी की दिखाने के सिलसिले में उनको नामजदगियों का ऐलान किया गया है, जबकि 3 विमेन्स कैरेक्टर्स को भी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजदगियों का ऐलान किया गया। उसमें 2 कैरेक्टर्स ऑस्ट्रेलिया और 1 USS में शामिल की गई हैं। और इसी तरह ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में 3 कैरेक्टर जो हैं वो 2 न्यूजीलैंड के जैकब डफी और रचिन रविंद्रा शामिल हैं, जबकि इंडिया के शरियास अय्यर भी इसमें शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा। सरकारी रेट लिस्टों में कीमतें मुस्तहकम, बाजारों में सब्जियों और फलों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। आम आदमी के लिए किचन चलाना बहुत मुश्किल। इंतजामिया के अफसर खामोशी से महंगाई का तमाशा देखने में मसरूफ हैं। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। सरकारी रेट लिस्टों में अशिया की कीमतें मुस्तहकम, बाजारों में सब्जियों और फलों के दाम आउट ऑफ कंट्रोल। बाजारों में प्याज 70 रुपये, टमाटर 100 रुपये, लहसुन चाइना 500 रुपये फी किलो, अदरक 500 रुपये, सब्ज मिर्च 160 और लीमू चाइना 300 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। मार्केट में टिंडे 80 रुपये, आलू कच्चा छिलका 80 रुपये, बैंगन 80 रुपये और खीरा 40 रुपये किलो फरोख्त। बाजारों में करेले 200 रुपये, कचनार 400 रुपये और घिया कद्दू 80 रुपये फी किलो बिक रहा है। रमजान और ईद गुजर जाने के बावजूद फलों की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हैं। बाजारों में सेब काला कुल्लू 450, अमरूद 200 रुपये जबकि गर्मा 200 रुपये फी किलो फरोख्त। केला 300 रुपये दर्जन, लोकाट 400 रुपये किलो जबकि खरबूजा 150 रुपये फी किलो बेचा जा रहा है। मार्केट में दर्जन स्ट्रॉबेरी 150 जबकि पपीता 400 रुपये फी किलो बिक रहा है। सब्जियों और फलों की महंगाई से परेशान आम आदमी के लिए इन दिनों घर और किचन दोनों चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। शहर में महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई सरकारी पैमाना कामयाब न हो सका। गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की फौज महंगाई माफिया को नकेल न डाल सकी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
79 से जायद मजिस्ट्रेट की फौज जफर मौज गिरां फरोशों पर भारी न पड़ सकी। शहरी महंगाई और गिरां फरोशी की जद में आकर हिजानी कैफियत का शिकार हैं। 79 से जायद मजिस्ट्रेट के लिए 1,48,000 अशिया ज़रूरिया की दुकानों की चेकिंग नामुमकिन हो चुकी है। 10,000 तंदूर 400 मेगा स्टोर्स की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग न होने के बराबर है। मुतद्दिद तंदूरों पर 14 रुपए की सादा रोटी 16 रुपए में फरोख्त हो रही है। महंगाई में होशरवा इजाफा शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। बीफ और मटन सरकारी निर्ख से 2 गुना जायद पर फरोख्त हो रहे हैं। दालें, सब्जियां, सुर्ख और सब्ज मसाला जात की कीमतों में होशरबा इजाफा न रुक सका। दही और दूध महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। दुकानदार अशिया जरूरिया पर 5 से 10 रुपए मुनाफा कमा रहे हैं। खिलाफ वर्जियों पर 8 मुकदमात का इंदराज, 73 वार्निंग, 6 गिरफ्तारियां, गिरां फरोशी पर 1.5 लाख रुपए के जुर्माने, 3 दुकानें सरबा मोहर की गयी। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है ब्रायलर गोश्त की कीमत में कमी के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत कड़ी निगरानी जारी है। मौसम गर्मा में भी एलपीजी की कीमत कम न हो सकी। माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत पर एलपीजी मिलना ख्वाब बन गया है। सारिफीन कहते हैं महंगाई के इस दौर में एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर है। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। मौसम गर्मा में भी एलपीजी गरीब की पहुंच से बाहर हो चुकी है। एलपीजी माफिया बेलगाम, कीमत में खुद साख्ता इजाफा जारी। शहर में ओगरा रेट पर एलपीजी मिलना ख्वाब बन गया। मुतालिका इदारे ओगरा रेट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुके हैं। ओगरा ने रवामा के लिए एलपीजी की फी किलो कीमत 248 रुपए मुकर्रर की, मगर शहर में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि गर्मी में एलपीजी महंगी होती जा रही है। गरीब के लिए बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाना मुश्किल हो गया है। गर्मियाँ आ गई हैं, तकरीबन 150 रुपये किलो तक जानी चाहिए। ये गरीब बंदा जो है वो अरेंज नहीं कर सकता। वो इतने जो है ना, घर में भी इस्तेमाल होती है, रश्कों में भी इस्तेमाल होती है, फिर ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल होती है। इनको चाहिए कि मरियम नवाज को एक्शन ले इस पे। 4 पे 17 पैसे बिजली का बिल कम किया है, वो भी बैलेंस नहीं मिल रहा। अब हम क्या करें, कहाँ से खाए, या किराए दे दे या बिल दे दे, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। कीमतों में इजाफे से दुकानदार भी परेशान हैं। कहते हैं कीमत माफिया बढ़ाता है, मगर कार्रवाई छोटे दुकानदारों के खिलाफ होती है। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। सांदा में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बीमारियां बांटने लगा। साफ पानी की जगह गधा, बिल्लियां और गोबर नजर आने लगा। फिल्ट्रेशन प्लांट पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं। इलाका मकीनों का कहना था इंतजामिया इस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से बिल्कुल गाफिल है। तफसीलात जानते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, अपडेट कीजिएगा। के लिए सूरत हाल है इस वक्त हम लोग नेशनल टाउन सांदा के अंदर मौजूद हैं। फिल्टर प्लांट के ऊपर में मौजूद हैं और फिल्टर प्लांट का बेसिक और बुनियादी मकसद होता है शहरियों को साफ़ पानी मुहैया कराएं। लेकिन इस साफ़ पानी के पीछे हकायक क्या है, मेरा कैमरा जो आपको दिखा सकता है कि फ़िल्टर प्लांट के ऊपर जो है सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ पर गधा बंधा हुआ है, कीचड़ मौजूद है, गधे का गोबर मौजूद है, यहाँ पर मक्खियाँ बेतहाशा हैं, जानवर यहाँ पर मरे हुए हैं, बिल्लियाँ मरी यहाँ पर मौजूद हैं और भी बहुत ज़्यादा बदबूदार जो है इस तमाम एरिया है। यहाँ पर शहरी अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए, पीने के लिए पानी लेकर जाते हैं, लेकिन जो है शदीद जो है खस्ता हाल फिल्टर प्लांट है। शहरी मौजूद है यहाँ का इलाका, इनसे जानते सर क्या सूरत हाल है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप। यहाँ पे कोई सफाई नहीं है, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, ये गधे बने हुए हैं, ये सफाई नहीं है, पत्ते गिरे हुए हैं। यहाँ का जो कोई सफाई का जो है ना कोई इशू ही नहीं है, कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर पानी का निज़ाम जो वो तो है, लेकिन जो है ना यहाँ पे कोई सफाई का भी ख्याल करें। बिल्कुल, क्योंकि ये जितना भी गंद है ये सारा ज़ाहिर सी बात है बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। जानवर का गोबर है यहाँ पर, या फिर कीचड़ मौजूद है, यहाँ गधे बंधे हुए हैं यहाँ पर, तो ये जो है मसाइल का गढ़ ज़रूर बना हुआ है। तो पहले इलाका का यही कहना है कि इंतजामिया को चाहिए अगर फिल्टर प्लांट लगा दिया गया तो कम से कम इसकी सफाई का भी ख्याल रखें ताकि शहरियों को साफ़ पानी मुहैया किया जा सके। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास सरकारी हस्पतालों में मरीजों की आसानी के लिए इक़दामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कमिश्नर्स और डीसी सरकारी हस्पतालों के दौरे करके फीडबैक दे रहे हैं। इंशाअल्लाह मरीजों को हस्पतालों में किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मज़ीद के तफसीलात हैं जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। मोहम्मद बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर से ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों की आसानी के लिए इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों के हालात बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि कमिश्नर और डीसी हज़रात सरकारी अस्पतालों के दौरे करके फीडबैक भी दे रहे हैं।
जबकि मरीजों को अस्पतालों में किसी किस्म का परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सरकारी अस्पतालों के वाजिबात अदा करने के लिए खुसूसी फंड्स भी मुहैया किए हैं। निज़ाम सेहत को बेहतर करने के लिए सबको मेहनत करनी होगी। अच्छी कारकर्दगी के हामिल MS हज़रात को शाबाश दी जाएगी, जबकि मरीजों के इलाज मुआवजे में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इजलास में स्पेशल सेक्रेटरी तारिक महमूद रहमानी, रिशान शबीर राना, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, अशफाक रहमान समेत दीगर अफसरान भी मौजूद है। जबकि इजलास में प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, MS इना अस्पताल डॉक्टर इकबाल गुजर, MS मियो अस्पताल डॉक्टर इब्तिशामुल हक, डायरेक्टर CDC डॉक्टर अब्दुल जब्बार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वीडियो लिंक के जरिए तमाम टीचिंग अस्पतालों के MS प्रिंसिपल और MD हज़रात ने भी शिरकत की। जी आपका बहुत शुक्रिया। DGLDA ताहिर फारूक का डिप्टी कमिश्नर के हमरा टुलेंटर मार्केट का दौरा। DGLDA और DC ने टुलेंटर मार्केट की अपग्रेडेशन के कामों का तफसीली जायजा लिया। टुलेंटर मार्केट से गंदगी, तजावुजात के खात्मे और मार्केट को मॉडल बनाने पर काम तेजी से जारी है। टुलेंटर मार्केट के अपग्रेडेशन का 50% काम मुकम्मल कर लिया गया है। आपको अपडेट करें, DGLDA ताहिर फारूक का डिप्टी कमिश्नर के हमरा टुलेंटर मार्केट का दौरा। DGLDA और DC ने टुलेंटर मार्केट की अपग्रेडेशन के कामों पर तफसीली जायजा लिया और टुलेंटर मार्केट से गंदगी, तजावुजात के खात्मे और मार्केट को मॉडल बनाने पर काम तेजी से जारी। CTO लाहौर की ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अरकान से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी में मुलाकात। ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को समझना बेहद ज़रूरी है। बेहतर रोज़गार के मौक़े से हम ट्रांसजेंडर्स को भीख जैसी लानत से बचा सकते हैं। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। CTO लाहौर की ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी के अरकान से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ लिबर्टी में मुलाकात। ट्रांसजेंडर्स के मसाइल को समझना बेहद ज़रूरी है। बेहतर रोज़गार के मौक़े से हम ट्रांसजेंडर्स को भीख जैसी लानत से बचा सकते हैं।